Hi children, welcome to science class. Now already we see the lesson 1 measurement. In that measurement we just see the introduction, then international system of units, then basic system of units. There is 7 fundamental quantities. Then next we see the temperature. So up to this we finished. After this we finished. Next we are going to see the topic about electric current. So here electric current means, that is electric current. Now we are going to see the topic electric current. Electric current is nothing but flow of electric charges. Here electric charges means electrons, nothing but electrons. So here electric current means flow of electrons in a particular direction is known as electric current. So once again I'll read this. Electric current means what here? Flow of electrons in a particular direction is known as electric current. Then the magnitude of electric current is the amount of electric charges flowing through a conductor in 1 second. What is it? Here the magnitude அப்படிங்கிறது எவ்வளோ கரண்ட் அளவை குறிக்கிறது, எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் மேக்னிடியூட். ஸோ த மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ். இங்கே அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ்னால் என்னென்னா amount of electrons, எவ்வளோ amount of electrons in 1 செகண்டில் அந்த கண்டக்டரில் ஃப்ளோ ஆயிருக்கு. ஸோ எவ்வளோ amount of electrons per second 1 செகண்டில் அந்த கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆயிருக்கோ அதுதான் அந்த மேக்னிடியூட் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இஸ் நத்திங் பட் flow of electrons in a particular direction is known as electric current. The magnitudeங்கிறது அளவை குறிக்கிறது. For example 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere like that. So the magnitude of electric current is the amount of electrons flowing through a conductor in 1 second. Then next we see the equation. So here how it is represented? Electric current equal to amount of electric charge by time. Electric current equal to amount of electric charge by time. Then we write in equation I is equal to, electric current is represented by the letter capital I, is equal to amount of electric charge, means here it is represented by Q, and time is also, you know very well, it's represented by T. So what is the equation here? I is equal to Q by T. So then electric charge, that is Q, is measured in coulomb. Electric charge எப்போமே எதை வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க? is measured in coulomb. So SI unit of electric current is ampere. What is the unit of electric current here? Ampere. Electric current oda unit என்னமா? Ampere. And it is denoted as, என்ன லெட்டரில் denote பண்ணுறாங்க? Capital A. Then next we see the definition of 1 coulomb. Definition of 1 coulomb. If 1 coulomb of charge is flowing through a conductor in 1 second. So 1 secondல எவ்வளோ number of electrons flow ஆகுதோ then the amount of current flowing is said to be 1 ampere. So நம்ம இங்கே பார்க்கறது definition of 1 ampere. So 1 ampere ஓட definition என்ன அப்படின்னா, அதாவது unit of current ஓட definition. Unit of current என்னன்னு தெரியும் நமக்கு? ஆம்பியர்னு தெரியும். ஸோ இப்போ ஆம்பியரோட டெஃபினேஷன் தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். If 1 coulomb of charge is flowing through conductor in 1 second, then the amount of current flowing is said to be 1 ampere. Amount of current flowing is said to be in 1 ampere. ஸோ இங்கே ஒரு டிவைஸ் கொடுத்துருக்காங்களே, என்னது இது? என்ன எழுதியிருக்காங்க கீழே? அம்மீட்டர். அது மேலே உள்ளே கூட பாருங்கள் ஏ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்?
இப்போ நம்ம லென்த்தை மெஷர் பண்ணோம்னா நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? ஆல்மோஸ்ட் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவோம். 100 சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல்ஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அதே மாதிரி கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குமா, அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் தான் அம்மீட்டர். அதுதான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ அம்மீட்டர் இஸ் த டிவைஸ் யூஸ்டு டு மெஷர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய டிவைஸ்க்கு பேர் அம்மீட்டர். ஓகேங்களா? Then next we see the problem. So using this current oda equation நம்ம என்னன்னு பார்த்தோமா, electric current oda equation I is equal to Q by T அப்படின்னு பார்த்தாங்களா, அதை யூஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு சம் பார்க்கலாம். This is the first problem. If 2 coulomb of charge flows through a circuit for 10 seconds, அதாவது அவங்க இப்போ எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டாங்க, டைமும் கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளோ செகண்ட்ஸ்க்கு? 10 செகண்ட்ஸ்க்கு 2 coulomb of charge ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னா அப்போது calculate the current. அப்போ கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணணும். ஸோ இப்போ சொல்யூஷன் பாருங்கள் என்னென்னு. சார்ஜ் Q is equal to 2C. அவங்க கொடுத்துருக்காங்களே 2 coulomb அப்படிங்கிறது அங்கே என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க. சார்ஜ் Q is equal to 2C. தென் டைம் T is equal to என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா 10 செகண்ட். அப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஈக்குவேஷன், நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலா என்னது? I is equal to Q by T. அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதாமா அதை கொடுத்த வேல்யூஸை. ஸோ க்யூக்கு பதிலாக என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இங்கே? 2 அண்ட் டீக்கு பதிலாக 10 செகண்ட். ஸோ 2/10 நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆன்சர்? 0.2 ஆம்பியர். அப்போ எவ்வளோ கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது? 0.2 ஆம்பியர் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னா என்ன, தென் டெஃபினிஷன் ஆஃப் 1 ஆம்பியர்னா என்ன டிவைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எந்த டிவைஸ்மா யூஸ் பண்ணுவோம்? அம்மீட்டர். ஸோ இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளமும் பார்த்தாச்சு. Next we see the topic about amount of substance. என்ன டாபிக்மா? amount of substance. ஸோ இங்கே amount of substanceனா என்ன அப்படின்னா கவனிங்க. amount of substance is a measure of the number of entities. இப்போ நம்ம வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லென்த்னா மீட்டரில் மெஷர் பண்ணுவோம். இப்போ கிலோகிராம் மாஸ் அப்படின்னா கிலோகிராமில் மெஷர் பண்ணுவோம். இப்போ இந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நம்ம அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறோம். அப்போ அதை எதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும்? திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் டைப் ஆஃப் பேசிக் குவான்டிட்டி. 7 ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸில் இதுவும் ஒன்று தான் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸுங்கிறது என்னென்னா இஸ் த மெஷர் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் என்டிட்டிஸ். இங்கே என்டிட்டிஸ் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், பார்ட்டிகிள்ஸ். ஸோ பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் மே பி எ ஆட்டமாக இருக்கலாம், இல்லை மாலிக்யூல்ஸாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா ப்ரோட்டான்ஸ், இல்லை எலக்ட்ரான்ஸ், இல்லை அயான், இதுவாக கூட இருக்கலாம். ஸோ அப்போது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் எ மெஷர் ஆஃப் த number of entities, that means particles present in a substance. அந்த entity அப்படின்னு சொல்கிறது the entity may be an என்னவா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. an atom, molecule, ion, electron or proton. இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா amount of substanceனா? எப்படி ஒரு லென்த்தை மெஷர் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து மீட்டர் யூனிட் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். கிலோகிராம் மாஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? கிலோகிராம் யூஸ் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் லென்த், மாஸ், டைம், அதே மாதிரி அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பார்ட்டிகிள்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் என்டிட்டிஸ், தட் மீன்ஸ் பார்ட்டிகிள்ஸ் present in a substance. The entity may be என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னா ஆட்டமாக இருக்கலாம், மாலிக்யூலாக இருக்கலாம், அயனாக இருக்கலாம், எலக்ட்ரானாக இருக்கலாம், இல்லைனா ப்ரோட்டானாக கூட இருக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we see the ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள். ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ ஜென்ரலி the amount of substance is directly, generally amount of substance na enna solranga parunga, generally the amount of substance is directly proportional to the number of atoms or molecules. amount of substance அப்படினு சொன்னாலே அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இல்லனா மாலிக்யூல்ஸ்க்கு ஈக்குவலா ப்ரொபோர்ஷனல், டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனலா ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம்.
So generally the amount of substance is directly proportional to the number of atoms or molecules. கீழே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்களா, அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, காப்பர் காயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ காயின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 4 காயின்ஸ். நம்ம அதை ஈஸியாக சொல்லிட முடியும். பார்த்த உடனே எவ்வளோ காயின்ஸ் இருக்குங்கிறத கவுண்ட் பண்ணி நம்மளால் ஈஸியாக சொல்லிட முடியும். ஆனால் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க பாருங்கள், ஒரு காயினில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காப்பர் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஒரு காயினில் அது காப்பர் காயின்ஸ். ஸோ அப்போ அந்த ஒரு காயினில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் காப்பர் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா முடியாது. ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் வி cannot see the atoms. நம்மளால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸை என்ன பண்ண முடியாது, பார்க்க முடியாது கண்ணால். ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்கம்மா. கேன் யூ கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் காப்பர் காயின்ஸ் இந்த பிக்சர்? இந்த பிக்சரில் இருக்கிற காப்பர் காயின்ஸ் உங்களால் கவுண்ட் பண்ண முடியுமா? ஈஸியாக கவுண்ட் பண்ணி சொல்லிடலாம். பட் கேன் யூ கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் காப்பர் ஆட்டம்ஸ் இன் எ காயின்? ஒரு காயினில் இருக்கிற காப்பர் ஆட்டம்ஸை உங்களால் எக்ஸ்பிளைன் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கவுண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸை கவுண்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் தே ஆர் நாட் விசிபிள், நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது. அப்போ எப்படி தான் நம்ம உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ், அதாவது நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் என்ன இல்லை நம்பர் ஆஃப் மாலிகுல்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது மோல். என்ன யூஸ் பண்ணுறோமா, மோல். ஸோ த நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இன் எ சப்ஸ்டன்ஸ். இப்போ காப்பர் காயின்ங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ அதில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இல்லை மாலிக்யூல்ஸ், இங்கே ஆட்டம்ஸ் தான் சொல்லணும், நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இல்லை மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி மெஷர் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூஸிங் எ மோல், MOLE. This is the SI unit of amount of substance. ஸோ அப்போ SI unit of amount of substance என்னன்னு சொல்கிறோம், நம்ம மோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதுங்களா? அப்போது அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸோட யூனிட் என்னது, மோல். மோல் அப்படிங்கிறதுனா என்னது, the number of atoms or molecules in a substance is measured in mole அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ மோல்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் அடுத்தது. ஸோ மோல் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ், மோல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா 1 mole is defined as the amount of substance which contains 6.023 into 23 10^23 entities. அதாவது 10^23 என்டிட்டிஸ்னால் இங்கே ஆட்டம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை மாலிகூல்ஸாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. இட் இஸ் டினோட்டட் ஆஸ் MOL. ஸோ அப்போ என்னம்மா மோல், வாட் இஸ் த யூனிட் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன சொல்லுவீங்க, மோல். அப்போ மோலோட டெஃபினேஷன் கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க, 1 mole இஸ் டிஃபைன் ஆஸ். அப்போ ஒரு மோல் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ என்டிட்டிஸ் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா 6.023 into 10^23 ஆட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம். So mole is defined as the amount of substance which contains எவ்வளோ இருக்குது அதில் 6.023 into 10^23 entities, that means atoms அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். It is denoted by mole அப்படின்னு சொல்லும்போது MOL அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். Up to this are you clear? அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம்ல, புரிஞ்சுதுங்களா உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் we see more to know. ஸோ இப்போ இந்த நம்பர் 6.023 into 10^23 is also known as, அப்போ இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது, என்ன அப்படின்னா அவகாட்ரோ நம்பர். என்ன நம்பர்மா, அவகாட்ரோ நம்பர். நெக்ஸ்ட் we see luminous intensity. luminous அப்படின்னா என்னம்மா, glowing light. glowing light. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லவா உங்களுக்கு? டியூரிங் சம்மர் சீசனில் எப்படி இருக்கும் நமக்கு ஹாட், அதோட ரேடியேஷன் எப்படி இருக்கும், வெரி வெரி ஹாட், அதாவது வெரி வெரி சன்லைட் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும். அதுவே ரெய்னி சீசனில் அப்படிங்கும்போது எப்படி இருக்கும், சன்னோட பிரைட்னஸ் என்ன ஆயிரும், அப்படியே கம்மியாயிரும், டிம் ஆயிரும் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ இங்கே இதை தான் சொல்கிறாங்க லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி. லூமினஸ் மீன்ஸ் க்ளோயிங் லைட், இன்டென்சிட்டி அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரென்த் இல்லைனா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த, இப்போ ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னது, பிரைட் அண்ட் டிம், இதை தான் சொல்லுவோம். ஸோ இங்கே ஸ்ட்ரென்த் இல்லைனா பவர் ஆஃப் த லைட், பவர் ஆஃப் த சோர்ஸ் ஆஃப் லைட், இதை தான் இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் we see the topic is luminous intensity. So luminous intensity means, so see this diagram, இது எல்லாருமே பார்த்துருப்போம். நம்ம என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள்,
Have you seen these scenes on the television? இது நம்ம டெலிவிஷனில் பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? என்ன பண்ணுறாங்கங்க? What is the umpire doing? He is checking the intensity of light, that is power of light. He is checking the intensity of light by using an instrument. அவங்க கையில் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது, அதை யூஸ் பண்ணி அந்த பவர் ஆஃப் லைட் என்ன அப்படிங்கிறத அவங்க மெஷர் பண்ணி சொல்கிறாங்க. ஸோ த மெஷர் ஆஃப் த, அப்போது லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினா என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். த மெஷர் ஆஃப் த பவர் ஆஃப் த எமிட்டட் லைட், ஒரு லைட் சோர்ஸ்லேருந்து அந்த லைட் வந்து எவ்வளோ பிரைட்டாக இருக்குது, அதோட பவர் என்ன, அதோட இன்டென்சிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மூலமாக, இப்போ கரண்ட்னா என்னன்னு சொல்லுவோம், அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது நம்மள்ட்ட, அம்மீட்டர் இருக்குது இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஒரு லைட் சோர்ஸ்லேருந்து எமிட் ஆகக்கூடிய லைட்டோட பவர் என்ன அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்குது. அதுக்கு பேர் ஃபோட்டோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த அம்பையர் அங்கே செக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அப்போது நெக்ஸ்ட் வாங்க, லூமினஸ் இன்டென்சிட்டினா என்னன்னு பார்ப்போம். த மெஷர் ஆஃப் த power of the emitted light by a light source in a particular direction per unit solid angle is called as luminous intensity. இப்போ மறுபடியும் சொல்கிறோமா கவனிங்க. The measure of the power of the emitted light by a light source in a particular direction per unit solid angle is called as luminous intensity. Luminous intensity. So the SI unit of luminous intensity is candela. The SI unit of luminous intensity is candela அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நார்மலாகவே ஒரு இருட்டான வீட்டில் நம்ம ஒரு மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வச்சோம் அப்படின்னா அதோட வெளிச்சம் இந்த கேண்டிலாவுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. So the light emitted from a common wax candle is approximately equal to 1 candela. So luminous intensity is measured by, எப்படி luminous intensity measure பண்ணுறாங்க? Measured by the instrument photometer. Otherwise we'll say luminous intensity meter, which gives the luminous intensity in terms of candela. அதோட யூனிட் என்னமா பார்த்தோம்? candela directly. Then next infobits பாருங்க. ஸோ infobitsல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? infobitsல luminous flux and or luminous power அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா. luminous flux or luminous power is the measure of the perceived power of light. அந்த லைட் எவ்வளோ பவராக எமிட் ஆகுது, எவ்வளோ பிரைட்னஸோட எமிட் ஆகுதோ அதை மெஷர் பண்ணக்கூடியது தான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க, luminous flux or luminous power அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. its SI unit is lumen. luminous fluxோட யூனிட் என்னது? lumen அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ அடுத்தது 1 lumenனா என்ன? இதெல்லாம் 2 மார்க் கொஸ்டினில் வருமா? 1 lumen is defined as the luminous flux of the light produced by the light source that emits 1 candela of luminous intensity over a solid angle of 1 steradian. Solid angle oda unit வந்து steradian. 1 lumen na என்ன சொல்றாங்கன்னா, 1 lumen is defined as the luminous flux of the light produced by the light source that emit 1 candela of luminous intensity over a solid angle of 1 steradian. Apart from the 7 fundamental units, excuse me, apart from the 7 fundamental units Mary, next 2 other units பார்க்க போறோம். We have 2 more units known as derived units. What are that units? One is plane angle and another one is solid angle. So plane angle அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதை இங்க பார்ப்போம். Plane angle is the, see this picture. இந்த picture பாருங்களேன் எப்படி இருக்குது. ஒரு 2 straight line draw பண்ணியிருக்காங்களா, ஒன்று வந்து parallel-ஆக இருக்குது, இன்னொரு straight line வந்து அதுக்கு perpendicular-ஆக அப்படியே அதை intersect cross பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கா. அப்போ intersect ஆகும்போது it makes an angle. அந்த இடத்துல ஒரு angle form பண்ணி theta அப்படின்னு போட்டிருக்காங்களா, இதுதான் வந்து plane angle அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ plane angle is the
angle made at the intersection of two straight lines. ஒரு two straight lines draw பண்ணும்போது அதில் ஒரு angle form ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அதை தான் நம்ம plane angle சொல்கிறோம். So once again I'll read this. Plane angle is the angle made at the intersection of two straight lines or intersection of two planes. So the SI unit of plane angle is radian. The SI unit of plane angle is radian and it is denoted as rad. அது வந்து எப்படின்னு சொல்கிறோம்? இப்போ பிளேன் ஆங்கிள் தான் என்னென்னு புரிஞ்சிச்சாமா? ஒரு நார்மலாகவே நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரா பண்ணுறோமா, அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனும் ஒன்றோட ஒன்று இன்டர்செக்ட் ஆகும்போது இட் மேக்ஸ் அன் ஆங்கிள், ஒரு ஆங்கிள் அது உருவாக்கும். இப்போ ப்ளஸ் சிம்பிள் மாதிரி போட்டோம் அப்படின்னா இட் மேக்ஸ் அ 90 டிகிரி ஆங்கிள். அதுவே கொஞ்சம் க்ராஸாக நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேரலாக ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பர்பண்டிகுலராக கொஞ்சம் சாய்வலாக அதை போட்டோம்னா இட் மேக்ஸ் அனதர் ஆங்கிள். அப்போ இதுதான் வந்து பிளேன் ஆங்கிள் சொல்கிறாங்க. ஸோ பிளேன் ஆங்கிள்ங்கிறது என்னது? ஆங்கிள் மேட் த இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஆர் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் டூ பிளேன்ஸ். த SI யூனிட் ஆஃப் பிளேன் ஆங்கிள் இஸ் ரேடியன் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் ஆஸ் rad அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் we see the next we see that radian. What is radian அப்படின்னா பார்த்துக்கலாம். அதாவது பிளேன் ஆங்கிளோட யூனிட் தான் நம்ம ரேடியன் சொல்கிறோம். அப்போ ரேடியன் இஸ் த ஆங்கிள் சப்டெண்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள். இப்போ சர்க்கிள் ஒன்று ட்ரா பண்ணியிருக்காங்களா இங்கே? ஸோ அந்த இடத்துல என்ன, அந்த பிக்சரில் பாருங்கள் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்கம்மா. சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ஆர்க் எடுத்துகிட்டு அந்த ஆர்க்குக்கு சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறாங்க. அது ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த ஆங்கிள் தான் ரேடியன், 1 ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ரேடியன் இஸ் த ஆங்கிள் சப்டெண்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் பை அன் ஆர்க் ஹூஸ் லென்த், அந்த ஆர்க்கோட லென்த் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கா? ரேடியஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. இதை தான் ரேடியன் சொல்கிறாங்கம்மா. அவ்வளோதான். ஸோ சி திஸ், அந்த டயக்ராமில் கிளியராக காமிச்சிருக்காங்க பாருங்கள். சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிடுறோம், நெக்ஸ்ட்டு அதிலிருந்து ஆர்க்குக்கு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணுறோம். அந்த லென்த் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது? ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. இப்போ இப்படி உருவாகிற அந்த ஆங்கிள் தான் வந்து ரேடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ ரேடியன் இஸ் த ஆங்கிள் சப்டெண்டட் அட் த சென்டர் ஆஃப் அ சர்க்கிள் பை அன் ஆர்க் whose length is equal to the radius of the circle. The next we see pi radian equal to என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு தெரியும். pi radian equal to 180 degree. Then 1 radian என்ன ஆகும்? அப்படியே பாருங்கள், 180 by pi. ஸோ pi radian 180 டிகிரினா 1 ரேடியனோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும்? 180 by pi, 180 டிகிரி by pi. இப்போ ப்ராப்ளம் 2 பாருங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க. கன்வெர்ட் 60 டிகிரி இன்ட்டு ரேடியன். அப்போ டிகிரியை ரேடியனாக மாற்றி சொல்லணும். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ சொல்யூஷன் வி நோ தட், நமக்கு ஆன்சர் என்ன தெரியும்? ஆல்ரெடி ஃபார்முலா தெரியும் இல்லைங்களா? 1 டிகிரி ஈக்குவல் டு பை பை 180. 1 டிகிரினா என்னது? பை பை 180. அப்போ 60 டிகிரியோட வேல்யூ என்ன? அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதாமா. 60 டிகிரி ஈக்குவல் டு பை பை 180 இன்ட்டு 60 மல்டிப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ண நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது? பை பை 3 ரேடியன். நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் 3 பாருங்கள். கன்வெர்ட் பை பை 4 இன்ட்டு டிகிரிஸ். இப்போ இது வந்து ரேடியனில் கொடுத்துருக்காங்க, இதை டிகிரிஸாக மாற்றணும். அப்போ இதோட சொல்யூஷன் என்னென்னு பார்த்துடலாமா? we know that pi radian equal to, நமக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியும்? pi radian equal to 180 டிகிரினா இப்போ pi by 4 ரேடியன்னா என்ன எழுதுவோம்? கண்டிப்பாக 180 டிகிரி by 4. இப்போ அதை கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்கும் நமக்கு? 45 டிகிரி கிடைக்குது. நெக்ஸ்ட் we see